नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आज आपण मानकु रोसे घर भितरर किछि कथा आपण मानकु जणाइबी। हुई तो आगरु आपण माने जानि नथिबे टंका पाई अर्थर समस्या समस्तक घर देखा दिए। जेते भी रोजगार हेउना काहेकि सेही टंका सब कुआडे चली जाए जना ही पड़े नाही। एमिति रे किछि जनकर स्वप्न थाए गोटे घर बनाइबा। जीवन सारा बहुत स्वप्न देखंती किंतु पैसा एपरी पानी परी चली जाए जे घरटीए भी बनई पारंती नाही। चाकरी रो आसुथबा सब पैसा सब दरमा केमिति चली जाए केउ कार्य चली जाए सी स्वास्थ्य जनित समस्या हो किंबा पिला मानकर शिक्षा क्षेत्र हो जहाँ भी हो टंका को गोटे टंका मध्य संचय करिबा भारी काठिकर पाठ होई थाए। सदा सर्वदा टंकार अभाव लागि रही थाए। एथिरे आपण जानिनेबे जे आपनक घरर माँ लक्ष्मी एवं माँ अन्नपूर्णांकर बास होई नाही। आपण एपरि किछि भूल करूचंती जा द्वारा कि आपनक घरे माँ लक्ष्मी माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न हेउ नाहंती। दर्शक बंधु आपण मानको एपरि 5टी भूल आज जणाइबी जहा कि रोसे घर भितरे प्रत्येक महिला माने करिथंती जहा कि आगो को आपण मानको निश्चय जणाइबी। तेनु आपण मानको अनुरोध वीडियोटी को निहाती शेष पर्यंत देखंतु एवं बहु मात्रा रे शेयर करंतु। हुए तो एही विषयटी एही कहानीटी आगुरु जानि नथिबे। दर्शक बंधु रोसे घर भितरे आपण माने परिबा काटुथिबे समस्त परिबा काटिथंती एवं किछि महिलांकर एपर अभ्यास थाए जे सेही परिबा चोपा को बहुत समय पर्यंत सेही परिबा चोपा को महिला माने पकाई की रखिथंती। दर्शक बंधु गोटे कथा आपण मानकु कहिबी एपरि भूल जदि आपण माने करूचंती एहाकु करंतुनी। रोसे घर हेउ किंबा घरर जे कोनोसी स्थान हेउ जदि आपण असना रखुचंती तत्क्षणात सेहिठारे अलक्ष्मी वास करंती। जानंतु दर्शक बंधु रोसे घर को प्रत्येक दिन माँ लक्ष्मी माँ अन्नपूर्णा एवं आम घरर पितृपुरुष अर्थात प्रत्येकଙ୍କ घरर पितृपुरुष गोटे थर आसी थांती आम रोसे घर को। जेउ महिला निज पूजा घर को जेपरी सफा सुतरा करंती पवित्र करंती रोसे घर को मध्य जे पवित्र करे जे पूजा घर सहित समान करी थाए सेही घरे माँ अन्नपूर्णांकर वास रही थाए। रोसे घर को जीवा पूर्व सेथि पई तो कुहा जायछि बिना स्नान करी चप्पल पिंधी मासिक धर्म समय रे भूल भी जानतु नहीं। तेणु करी प्रत्येक महिला माने एही नियम को मानि नेबा निहाती दरकार। आगो को मध्य आहुरी 4टी विषय जणाइबी किंतु आगरु एही विषय रे आपण माने जानि नथिबे। तेणु वीडियो को निहाती देखिले ही आपण माने जानि परिबे कारण एही छोटिया छोटिया भूल प्रत्येक महिला माने करिथंती। दर्शक बंधु एबे तो आउ केही मध्य चुल्ली व्यवहार करंती नाही। समस्तक घरे प्राय गैस जदि आपण माने रोसी करिबा परे तत्क्षणात निज गैस को सफा करंतु नाही। किछि ठंडा हेबा को दियंतु तापरे सफा करंतु एवं रात्रि समय रे निज रोसी घर को सफा सुतरा रखंतु। एहा आपणकर धन जीवन रे एते उन्नति करिवो आपण विश्वास मध्य करि पारबे नाही। एवं रोसी घरे सदा सर्वदा गोटी पात्र रे पानी भरी रखि थांतु। सदा सर्वदा आपण सेही पानी को हुई तो आपण घरे एक्वागार्ड लगी थाई पारे किंबा आपण अलगा पात्र पानी रखि थांती किंतु घरर उत्तर पूर्व कोण रे सदा सर्वदा गोटे छोटिया पानी पितल हेउ किंबा स्टील हेउ जहाँ भी माटीर पात्र हो पानी रखि थांतु एवं पानी को ढांकी करी से ऊपर गोटे चाउल दाना रखि थांतु। एपरि करिबा द्वारा माँ लक्ष्मी आपणक घरे सदा सर्वदा विराजमान होई रहिबे। माँ अन्नपूर्णा आपणक घरु केबे मध्य जिबे नाही। दर्शक बंधु आगकु तो आहुरी 4टी विषय ऊपर बताइबी एवं आपण मानकु किछि एपरि उपाय मध्य बताइबी जहा कि रात्रि समय रे महिला माने करिबा द्वारा तांको घरु माँ अन्नपूर्णा सदा सर्वदा विराजमान करिथांती। रात्रि समय रे एही उपायटी करिबा द्वारा माँ लक्ष्मी माँ अन्नपूर्णांकर प्रसन्नता होई थाए एवं घर पूरा नकारात्मक शक्ति रात्रि समय रे ही चली जाई थाए। एही उपायटी आगरु आपण माने कोनोसी मध्य वीडियो रे देखि नथिबे। तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु ताहाले जानि नेबे जे के उपाय विषय रे आपण मानकु बताइबी एवं
କିପରି ଆପଣ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ। ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଉପାୟ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଜୀବନକୁ ଅତି ସୁଦୃଢ କରିଦେବ। ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଯଦି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣେଇଲେ ହିଁ ଆପଣ ବଡ ବଡ ଜିନିଷ, ବଡ ବଡ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ସେ ଚାକିରି ହଉ, ନିଜ ଘର ହେଉ, ବ୍ୟବସାୟ ହେଉ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। କାରଣ ଏହି ସବୁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଭୁଲ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିଠାରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିବାର ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭୁଲକୁ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କାମ, ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ। ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅଧିକ ମେହନତ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯେପରିକି ଟିକେ ଅଳସୁଆମୀକି ଛାଡି ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷକୁ ଆପଣେଇ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଭରପୁର ହୋଇଯିବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ସଦା ସର୍ବଦା ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ରୋଷେଇ ଘରର ତାୱା ଏବଂ କରେଇକୁ, ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣ ମାନେ ଏହି କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ରୋଷେଇ ଘରର ତାୱା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରୁଟି କରିଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଚକୁଳି କଲେ, ଘରର ଯେକୌଣସି ବି କରେଇ ହଉ କିମ୍ବା ତାୱାରେ ଯାହା ବି ରୋଷେଇ କଲେ, ରୋଷେଇ ସରିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ତାହାକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାହାର ଗରମକୁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ତାହାକୁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ତାହାକୁ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହୁଏତ କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିବେ ଯେ ତୁରନ୍ତ ସଫା କରିବାକୁ ଅନୁଚିତ ମନେ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାୱା ଏବଂ କରେଇକୁ ସଫା ଥଣ୍ଡା ମରିଯିବା ପରେ, ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବା ପରେ ତାହାକୁ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ସେହି ରୋଷେଇ ଘରର ତାୱାକୁ ଏପରି ଏକ ଜାଗାରେ ଲୁଚାଇକି ରଖନ୍ତୁ, କାହାରି ନଜର ଯେମିତି ନ ପଡେ। ଏବଂ ରୋଷେଇ ଘରର ତାୱାକୁ ଓଲଟାଇ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଛିଡା କରି ରଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶୁଆଇକି ରଖନ୍ତୁ, କଡେଇକି ରଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତାହାକୁ ଲୁଚାଇକି ରଖନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାହା ବାହାରି ରହିବ। ରୋଷେଇ ଘରର ତାୱାକୁ ଓଲଟାଇ ରଖିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ରୋଷେଇ ଘରର କରେଇକୁ ମଧ୍ୟ ଓଲଟାଇ ରଖିବେ ନାହିଁ। ବାସନ ମାଜିବା ସମୟରେ ବହୁତ ମହିଳା ମାନେ ଏପରି ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି। ଏପରି ଭୁଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ ଖରାପ ହୁଏ। ରୋଷେଇ ଘରେ ଯଦି ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ଦଶା ରହିଯାଏ, କେତୁ ଖରାପ ହୁଅନ୍ତି, ରାହୁ ଖରାପ ହୁଅନ୍ତି ରୋଷେଇ ଘରେ, ତେବେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱାମୀ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇନଥାଏ, କୌଣସି ପ୍ରମୋସନ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅସମ୍ମାନ ହେବା ପାଇଁ ପଡିଥାଏ। ଘରର ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଏହି ଭୁଲକୁ କରୁଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ। ବାସ୍ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ କିଛି ମେହନତ ଟିକେ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିଛି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତ କିଛି ତ କରିବା ପାଇଁ ପଡେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଟିକେ ଟିକେ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଭରପୁର ହୋଇଯିବ। ଏବେ ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ରୋଷେଇ ଘରର ବାସନ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ଏମିତିରେ ସମସ୍ତେ ତ ରୋଷେଇ ଘରର ବାସନ ସଫା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଘରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ମହିଳାମାନେ ରାଗ କାହା ଉପରେ ସୁଝାନ୍ତି? ସେହି ବାସନ ଉପରେ ସୁଝାନ୍ତି। କଚାଡି କଚାଡି ବାସନ ସଫା କରନ୍ତି ଏବଂ ଛେଚି ଛେଚି ତାହାକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି ରାଗ ତନ୍ତମରେ ବାସନକୁ ସଫା କରନ୍ତି। ଏପରି ଅଭ୍ୟାସ ଥିବା ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ନାହିଁ। ସେହି ଘରୁ ତୁରନ୍ତ ଚାଲିଯିବେ। କେତେ ରାଗରିସା ଥାଉନା କାହିଁକି, ରୋଷେଇ ଘରେ ବର୍ତ୍ତନ ସଫା କଲା ବେଳେ, ବାସନକୁ ସଫା କଲା ବେଳେ ରାଗ ତନ୍ତମରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଭୁଲ। ଚତୁର୍ଥଟି ଏହା ଅଟେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ରୋଷେଇ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପରିବା କାଟନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଗୋଟିଏ ଗୃହିଣୀ ତ ସକାଳୁ ରାତି ଯାଏ କେବଳ ରୋଷେଇ ଘରେ ହିଁ ତାର ଦିନଟି ଚାଲିଯାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଏହି ମହିଳା ଜଣକ କେତେ ଖୁସିରେ ରୋଷେଇକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। କାହିଁକି ନା ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଆମର ଯଜ୍ଞଶାଳ, ଅଗ୍ନି ତତ୍ଵ। ଏମିତିରେ ବହୁ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଚୁଲି ମଧ୍ୟ ଜଳି ନଥାଏ। ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମ ଘରେ ଚୁଲି ଟିକେ ଜଳୁଛି। ଯଦି
ରୋଷେଇ କଲା ବେଲେ ଆପଣ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମନରେ ରୋଷେଇ କରିବେ। କେତେ ରାଗ ରିସା ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ମନକୁ କିଛି ରାଗ ରିସା ଆସି ଯାଉଛି, ରୋଷେଇ କଲା ବେଳେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଇପାରିବେ, ମନେ ମନେ ନାମ ଜପ କରିପାରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନଟି ଗାଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇ କଲା ବେଳେ ରାଗ ରିସାରେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ପରସୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯାହା ବି ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ବି ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ଏହାକୁ କହୁଥିବେ, ମୋ ଘରର ସବୁ ସଦସ୍ୟ ମାନେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରି ଉନ୍ନତି ହଉ, ଏବଂ ମୋର ଛୁଆ ମାନେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପାଠ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁବେଳେ ଉନ୍ନତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ମୋର ପରିବାରଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ରହୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ବୋହୂ ହେବି, ଭଲ ଝିଅ ହେବି, ଭଲ ମାଟିଏ ହେବି। ବାସ୍ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ କଥା କହି 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 ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ଚାକିରି କରନ୍ତୁ, ଭଲ ପ୍ରମୋସନ ହେଉ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ହଉ, ମୋ ଛୁଆ ମାନେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହୁଅନ୍ତୁ। ସବୁ ମହିଳା ମାନଙ୍କର, ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଏହି ଜିନିଷଟି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ରୋଷେଇ ପରସୁଛନ୍ତି, ଏହା କହି କହି କରନ୍ତୁ। ମନେକର ଆପଣ ଝିଅ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କଲେ, ବାସ୍ ଝିଅ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ, ତାହା କହିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଥରେ। ଏହା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସତ ହିଁ ହେଇଯିବ। କାରଣ ଆମେ ଯଦି ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମ କଥା ୟୁନିଭର୍ସ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଆମ କଥା ଭଗବାନ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି। ଯାହା ହେଉ ରୋଷେଇ କଲା ବେଳେ ଯଜ୍ଞଶାଳରେ ଏହି ମହିଳା ଜଣକ ଏତେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଆଣୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରୁଛି, ଏବଂ ଦିନ ସାରା ଯଦି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଆଣିବେ, ବିଶେଷ କରି ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପରସୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଖୁସି ମନରେ ପରସିବେ, ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ନେଇ, ସକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ନେଇ ଯଦି ପରସିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସବୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଏହା ଲେଖିକି ଦେଉଛି, ଆପଣ ଏହା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରିବେ ଏହା ସତ କଥା। ଏହି ଭିଡିଓ ଜରିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଉଣୀ ଜଣକ ମତେ ଯାହା ବି ଜଣାଇଥିଲେ, ଏହା ସତ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଆପଣ ଏହାକୁ ସେହି ଦିନ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେଉଁ ଦିନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଯେଉଁ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହି ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି, ଥରେ ଏହାକୁ କହି କହି କରନ୍ତୁ। ଯେପରି ଝିଅର ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ଚାକିରି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ, ଯାହା ବି ରୋଗ ସମସ୍ୟା ହଉ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଇଯାଉଛି, ମୋ ଝିଅର ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି, ମୋ ଝିଅ ଭଲରେ ଶାଶୁ ଘରେ ଅଛି। ବାସ୍ ଏପରି କହି କହି ଯାହା ପାଇଁ ରୋଷେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ଭୋଜନ ବାଢୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ନେଇ କହି କହି ଚାଲନ୍ତୁ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମନସ୍କାମନାଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଏହା ପୁରା 100ରୁ 100 ସତ, କୌଣସି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କୁହେ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରେ, ମୋ ସହିତ ସତରେ ହୁଏ କି ନାହିଁ ଏହା ମୁଁ ଦେଖେ, ତାପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ମୁଁ ଆଣିଥାଏ। ଏବଂ ଶେଷଟି ହେଉଛି, ରୋଷେଇ ଘରେ ବହୁତ ଲୋକ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ରଖିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଆମେ ରଖୁଛେ, ସେହି ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ନେଗେଟିଭ ଉର୍ଜା, ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ସବୁ ଭରି ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ରୋଷେଇ ଘର ତ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞଶାଳ, ସେହି ରୋଷେଇ ଘରେ ଆପଣ ଏହିଭଳି କିପରି କରିପାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଯେଉଁ ମା ମାନେ ରୋଷେଇ ଘରେ କଚଡାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଯାଏଁ ପକାଇକି ରଖନ୍ତି, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ରୋଷେଇ ଘର ସଫା ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ରୋଷେଇ ଘରେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି, ଏହା ବହୁତ ଖରାପ କରେ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ନିଜ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ସଫା ସୁତୁରା ରଖନ୍ତୁ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଘରର ସବୁ ଅସନା ହେଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ଘର ଏପରି ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଟେ ଯେ ପୂଜା ଘର ସହିତ ସମାନ ଅଟେ। ତେଣୁ କରି ତ ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ କିମ୍ବା ସ୍ନାନ ନ କରି, ଅସୁବିଧା ନ ପଡିଲେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ବିନା ସ୍ନାନ କରି ଯିବାକୁ ଅନୁଚିତ ମନେ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଘରେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିବେ କିମ୍ବା ବୟସ୍କ ଲୋକ ଥିବେ, କାହାର ଦେହ ଖରାପ ଥିବ, ଘରେ କେହି ନଥିବେ, ଏହି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆପଣ ବିନା ସ୍ନାନ କରି ଯାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଅଛି, ତେବେ କାହିଁକି ଆପଣ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ବିନା ସ୍ନାନ କରି ଯିବେ ଏବଂ ମାସିକ ଧର୍ମରେ ଯିବେ? ରୋଷେଇ ଘର ହେଉଛି ଯଜ୍ଞଶାଳ। ଗଲା ଏହା ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରୋଷେଇ ଘରର ଏହି ବାସ୍ତୁ ନିୟମ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ଯାହା ବି ବତାଇଲି, ଥରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡିଓ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ନିଜର କୁଶଳ ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଜ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପୂଜା ପାଠ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଥରେ କରିକି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ
ଅନୁଭୂତିକୁ ମୋ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଗାମୀ ଭିଡିଓରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏହି ଭିଡିଓକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର କାମରେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବ।